उस्ताद जी ये दसो जी कि डोर दे की हालात ने? डोर सर बहुत महंगी विक रही है हुण ते पहले जिस टाइम पतंगबाजी बंद हुई उस टाइम 5 नंबर चलती सी 12 नंबर चलती सी 10 नंबर डोर चलती थी बाद च मोटियां डोर आनियां शुरू हो गई हुण ते इन्नी क मोटी आ गई सी कि अखीर हो गई डोरां दे नाल मौतां होणियां शुरू हो गईयां लेकिन मैं खुद पतंगबाजी करदा रहा जिन्नी देर बरीक डोर उड़ती रही है जिस टाइम मोटी डोर आई है मैं पतंगबाजी बिल्कुल उड़ानी भी खत्म कर दी सी ਤੇ ਖੈਰ ਬੇਸਿਕ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਈ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ 9 ਪਲਾਈ ਜੀ 9 ਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਪਲਾਈ 9 ਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ 6 ਪਲਾਈ ਤੇ 9 ਪਲਾਈ 6 ਤੇ 9 ਪਲਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਾਗਾ ਵੀ काफ़ी महंगा हो गया जिन्हों को पुराना पिया है वो भी महंगा जो नवा आ रहा है वो भी काफ़ी महंगा है तो बिक रहा बहरहाल जी सारा कुछ अड्डिया वाले ने जी एक पीस ही लगवाई कम से कम 1500 रुपए कर दी है 1500 रुपए हाँ जी तो जो फोन कर रहे हैं होलसेल के पहला सानू 6000 रुपए का दे रहे हैं असी 6000 रुपए का लिया के किन्ने का बेची है जिस टाइम अं कस्टमर को 7000 रुपए मंगने तो वो परेशान हो जाते हैं जी एडी महंगी डोर की करिए साड़ी मजबूरी है हकीम मलिक साहब ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੋਰ ਸ਼ੋ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਡੇ ਗੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ लेकिन नजायज़ मुनाफाखोरी असी कहने मुनाफा लेना उन्होंने हक है उन्होंने कानूनी हक भी है उन्होंने ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट की है लेकिन नजायज़ मुनाफाखोरी इस लैवल तक नहीं होनी चाहिए अज तक नहीं सी सुनिया कि 2500 रुपया एक पीस की लवाई हो जाएगी और 5000 रुपया सिर्फ मजदूरी है पिन्ने की तो मैं मतलब असी बाकी अपना पतंग मेकरां नूं डोर मेकरां नूं रिक्वेस्ट करांगे कि यार खुदारा हाथ हौला रखो ए खुल गई है इंशाल्लाह ए हुण इंशाल्लाह चलती रहेगी मुनाफा जरूर लवो लेकिन इन्ना क लवोगे जिहदे च लोगों नूं भी तकलीफ ना होवे ओ किस्सा और साडी ना पिंडां थावां दी बसां लेट हो जान ना ते तेज ड्राइवर स्पीड मारदा है ते लेट करनी है ते लगदा है कि साडे जेहड़े पतंग बनाने वाले डोर बनाने वाले वो भी लेट करदे पए ने उस्ताद बशीर साहब तुहानू नहीं कह रहे जेहड़ी गल कर रहे हैं ठीक है ना जी अच्छा शकील साहब ये दसो कि आजकल बड़े मैसेज आ रहे मेरे को भी आए हुए ने कि जनाब यार डायमंड पैकेज सिल्वर पैकेज 6-6 बंदियां दा जी 25 लाख 3 दिन 3 दिन 3 रातां छत्तां नाल खाबे बारबीक्यू ते लगदा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी बड़ी इन्वॉल्व हो गई हैं इस काम दे विच देखो जी गल ये है कि ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੂਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੂਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ उस वे ही है ज़्यादातर खाबे और ऐसा बारबीक्यू और ताड़ियाँ छत्तां छुत्तां जड़ियाँ सन वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई नहीं तो पहले तो छत्तां का हुसन हैगा सी जिहड़ा घरां दी छत्तां सन उहदा हुसन सी फैमिलियां आपस च जुड़दियां सन उत्थे खाने वगैरह हर चीज़ चलती सी लेकिन जिहड़ा कमर्शलाइज होया ना ये बे मजीद तुहाडी पसंद दा जिहड़ा जिथे शेड्यूल खराब होया ना वो मुशर्रफ दौर दे विच जदों कमर्शलाइज होया उदों बेड़ा गर्क होया था वरना ये तो बड़ी समूथ है सी किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी सी लोग एक दो फैमिलियां जिहड़ियां आपस च रलदियां सन वो छत्तां ते बैठदे सन शाम नूं जरा बारबीक्यू खांदे सन सुबह होंदी सी ते जरा 12 बजते सन ते किन्नू लोग खा लेंदे सन ते ये वो चलता रहिंदा सी लेकिन जो कमर्शलाइज होया ना उदों सारा काम खराब होया और यह 2000 तो बाद दा कमर्शलाइज है जिहदे विच सारियां एरल चीज़ां जिहड़ियां सन वो इन्वॉल्व होईयां इहदे च डांस आ गए इहदे च फायरिंग आ गई इहदे च होर बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां कि नहीं होणियां चाहिए ना ते जिद्द आ गई ना कि मेरी गुड्डी ना कट्टी जावे तुहाडी कट्टी जावे बिल्कुल हां ओहदे वास्ते किहो जी मर्जी डोर इस्तेमाल करिए बिल्कुल ऐसे शकील साहब ऐतकी लाहौर च ना एक बड़ा रुझान देखण जा रहा मैं थोड़ा तुरिया फिरिया वां कि ज़्यादा जिहड़ा शौक कह लो छत लैण दा या पसंद मनाउण दा है
ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ, ਚਬੁਰਜੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ, ਸਮਨਾਬਾਦ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ, ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਈਵਨ ਰੋਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 13 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੋ ਬਸੰਤ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਤੰਗ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅੱਬੜ ਜੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗਾਂ ਫੜਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ SOPs ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ SOPs ਦੀ, ਤੇ ਉਹ 50,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇੱਕ 3-4 FIR ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਚਾ ਠੋਕਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨੇ ਤੇ FIR ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।